اسلام کے یہ پہلے خلیفہ ہے، اسلام کے پہلے یہ مبلغ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ آج بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہے، وہ جگہ جو عرش سے بھی افضل ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر اس وقت تشریف فرما ہے، دو کپڑوں کا واسطہ ہے، دو کپڑوں کا واسطہ، ایک تو نیچے چادر بچھائی گئی اور ایک وہ لباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہن کر اس دنیا سے، ظاہری دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا۔ دو کپڑوں کا واسطہ ہے، علماء کہتے ہیں دو کپڑوں کے واسطے سے وہ جو مٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو ٹچ کر رہی ہے نا، یہ جگہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے، یہ جگہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے۔ تو اس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق بھی آرام فرما ہے۔ خدمت اتنے کی سرکار کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اتنا ملا، سفر میں بھی ساتھ رہے، حضر میں بھی ساتھ رہے، ہر موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ سرکار نے پھر کیسی نوازشیں فرمائی، کیسی کرم نوازیاں فرمائی، قیامت تک اپنے پہلو میں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی ہی عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ آپ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حرام سے بہت ہی زیادہ اجتناب فرمایا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں، آج ہمارا بس ہمیں کمانے کی فکر ہے۔ ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ ہمیں یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہم جو کما رہے ہیں یہ حلال کما رہے ہیں، یہ حرام کما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس حوالے سے ہمارے لیے الہی کی تقلید ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا غلام ایک مرتبہ کوئی چیز لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی جی آپ اس کو کھا لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ چیز کھا لی، کیونکہ وہ اس کی کمائی حلال کی ہوتی تھی۔ جب کھا لی تو بعد میں غلام نے بتایا کہ اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں نے ایک بندے کے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر اس کو اس کا مستقبل بتایا تھا اور اس بندے نے مجھے میرے اس کام کا معاوضہ دیا ہے، تو یہ وہی ہے جو آپ کھا رہے ہیں، یہ وہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چل گیا کہ یہ جو میرے اندر لقمہ گیا ہے یہ لقمہ حرام ہے، یہ حلال کا کھانا نہیں ہے، یہ حرام کا کھانا ہے، تو آپ اسی وقت بے چین ہوگی اور بڑے ہی کوششیں کی کہ کسی طریقے سے کوئی الٹی آ جائے، کیا آ جائے، یہ سب کچھ باہر آ جائے۔ پھر کسی نے کہا جی پانی پیئے، پھر پانی پینا شروع کر دیا، خیر الٹی آ جاتی ہے، سب کچھ جو کھایا ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو کوئی کہنے والا کہتا ہے اے ابوبکر صدیق اللہ آپ پہ رحمت فرمائے، ایک لقمہ ہی تو تھا، ایک لقمہ ہی تو تھا، آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی اس کے لیے، ایک لقمے سے کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ یہ ایک لقمہ تھا، اگر میری جان بھی چلے جاتی نا اس کو نکالنے کے لیے، پھر بھی میں نے اس کو نکال کے ہی چھوڑنا تھا۔ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، سرکار نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو گوشت حرام سے پرورش پاتا ہے وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا جو جسم ہے اس خوراک سے پرورش پائے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرز زندگی۔ میرے بھائیوں، اسلام کے یہ پہلے خلیفہ ہیں اور ان کا انداز دیکھیں۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی فلاں کام چھین لیا، اہل بیت سے فلاں کام چھین لیا، نہیں میرے بھائیوں،
جو ایک حرام کے لقمے سے بھی بچتے تھے انہوں نے کیا کرنا تھا؟ یہ بے جائز الزام تراشیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی سورج کی طرف دیکھ کر تھونکے تو سورج کی طرف تھوک کدھر آئے گا؟ اپنے منہ پہ آئے گا۔ سورج تو اپنی داب و تاب سے چمک رہا ہے، تھوکنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو ایک حرام لقمہ بھی اگر ان کے اندر چلا جاتا تھا تو وہ بے چین ہو جایا کرتے تھے، بے قرار ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں بس کمانے کی فکر ہے، ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ یہ جو میں کما رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ 99% تاجر حضرات ایسے ہیں جن کو خرید و فروخت کے مسائل کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب جب کسی چیز کے نجائز ہونے کا پتہ نہیں ہوگا تو کیسے بندہ بچے گا؟ تجارت کے جو احکامات ہیں جو ہمارے دین اسلام نے ہمیں بتائے ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بڑا ہی نازک مرحلہ ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ آج کا ہمارا نوجوان آج وہ 2 نمبر کام کرتا ہے، حرام کماتا ہے، کہتا ہے جی قاری صاحب پوری نہیں پڑتی، کیا کروں مجبوری ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، میں اس لیے مجبور ہوں چوریاں کرتا ہوں، میں اس لیے مجبور ہوں میں جوا لگاتا ہوں، اس لیے میں یہ 2 نمبر کام کرتا ہوں، میری پوری نہیں پڑتی۔ میرے بھائیوں تھوڑی کھا لے، سادہ کھا لے۔ میرے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے رات اس کی بھی گزر جاتی ہے جو دودھ پی کے سوتا ہے، اور رات اس کی بھی گزر جاتی ہے جو پانی پی کے سوتا ہے۔ تو حلال کا پانی پی کر سو جاؤ نا، حرام کا دودھ پینے سے بہتر ہے کہ بندہ حلال کا پانی پی کر سو جائے۔ حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں، میری پوری امت میں، میری امت کے لیے سب سے زیادہ شفقت والا، رحمت فرمانے والا میرا پیارا ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا فاروق اعظم میری امت میں سب سے زیادہ جرأت اور بہادری والا ہے۔ فرمایا عثمان غنی سب سے زیادہ شرم و حیا والا ہے۔ فرمایا مولا علی مشکل کشا میری امت کا سب سے بڑا قاضی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابی ابن کعب میری امت کا سب سے بڑا قاری قرآن ہے۔ فرمایا معاذ ابن جبل میری امت میں حلال اور حرام کا علم رکھنے والا سب سے بڑا عالم دین ہے۔ فرمایا زید بن ثابت جو ہے یہ علم وراثت میں اللہ پاک نے ان کو نرالی شان عطا فرمائی ہے۔ فرمایا اے میرے صحابہ ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس حدیث پاک میں میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صفت بیان فرمائی ہے، سب سے زیادہ شفیق، مہربان، امت پر سب سے زیادہ رحمت فرمانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ ہے یاد غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ پاک نے ان کو کتنی عزتیں اور کتنی شانیں عطا فرمائی ہے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت سال بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور میرے بھائیوں آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ حدیث امام بخاری نے بخاری شریف میں 8 مرتبہ ذکر فرمائی ہے۔ کتنی مرتبہ ذکر فرمائی ہے؟ 8 مرتبہ ذکر فرمائی ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت سال بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، صلح کروانے کے لیے۔ 2 قبیلوں کی لڑائی تھی، تو 2 قبیلوں کا آپس میں ان کی صلح کروانے کے لیے تمام نبیوں کے سردار وہاں پر تشریف لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی صلح کروانے والے بن جائیں۔ 2 گروپوں میں لڑائی ہو گئی ہے، 2 خاندانوں میں لڑائی ہو گئی ہے،
दो घरों में लड़ाई होगी है, दो बंदों में लड़ाई है। हमारा दीन इस्लाम हमारी ये तरबियत करता है कि हम सुलह करवाने वाले बन जाए। सरकार ने फरमाया सुलह में पहल करने वाला जन्नत में भी पहले जाएगा। तो ये अंदाज़े जिंदगी है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज लोग जो है वो फितना फसाद डालते हैं, पता चलेगा फला फला बंदे की लड़ाई है, और ज्यादा फिर पहले उसके पास जाएंगे, उसके कान खराब करेंगे, कानों में बातें करेंगे, फिर दूसरे के पास जाएंगे और ज्यादा आग लगाते हैं। हमारा दीन इस्लाम इन कामों से हमें मना करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज देखे, दो कबीलों में सुलह करवाने के लिए तशरीफ ले गए। अब वहां पर सारे सहाबा भी मौजूद है, नमाज का वक्त होता है, तो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु अजान देकर आते हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के कान में कहते हैं कि नमाज का टाइम हो गया है, आइए नमाज पढ़ाए। जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, जरा जोर लगा कर कहें सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नमाज पढ़ा रहे हैं और सरकार के सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। क्या ही खूबसूरत वो नजारा होगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक इमामत फरमा रहे हैं और जनाब फारूक आजम जैसी हस्ती कह रही हो पीछे इस इमाम की, और हजरत उस्मान गनी जैसी हस्ती कह रही हो पीछे इस इमाम के, मौला अली जैसी हस्ती कह रही हो पीछे इस इमाम के, हजरत अबू जर गफारी वहां पर मौजूद है, वो भी कह रहे पीछे इस इमाम के। क्या ही वो खूबसूरत नजारा होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नमाज पढ़ा रहे हैं, सारे सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक की इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे हैं। अब नमाज हो रही है, बुखारी शरीफ की ये हदीस है, पहले मैंने आपको बता दिया है 8 जगह पर ये हदीस पाक मौजूद है। अब हुआ क्या, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते हैं। अब सहाबा को कैसे पता सरकार आ गए? सहाबा तो सरकार की खुशबू से ही पहचान जाया करते थे। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। तो सहाबा तो खुशबू से ही समझ आया करते थे। जब सहाबा को पता चल गया सरकार आगे है, नमाज हो रही है, सब कुछ नमाज के दौरान ही हो रहा है, अब आखिरी जो सफ वाले थे उन्होंने रास्ता दिया सरकार आगे, फिर अगलों ने रास्ता दिया सरकार आगे, फिर अगले पहली सफ तक सरकार पहुंच गए। अब ये सब कुछ नमाज में ही हो रहा है। शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। ये है सरकार के सहाबा, उनकी नमाजें ऐसे होती थी। आज लोग कहते हैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नबी का नमाज में ख्याल आ जाए, नमाज नहीं होती। बुखारी की ये हदीस है, 8 जगह पर इमाम बुखारी ने इसको जिक्र फरमाया है। सरकार का ख्याल क्या, सरकार खुद ही तशरीफ ले आए। शुक्र है ये हदीस बुखारी में है, वरना मुनकरों ने कह देना था बुखारी में दिखाओ, बुखारी में हदीस लाओ जी, हम बुखारी की हदीस को मानेंगे। तो ये बुखारी की हदीस है, ख्याल आना तो दूर की बात है, सरकार खुद ही तशरीफ ले आए। फिर रास्ता दिया जा रहा है, पहली सफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच जाते हैं। जिस पाक में आते हैं सहाबा कराम पीछे से तस्फीक करते हैं, ऐसे ऐसे आवाज लगाते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक को बताएं कि सरकार आगे है। ऐसे ऐसे जब किया तो उन्होंने भी आंखों से देख लिया, पीछे पता चल गया सरकार आगे है। हजरत अबू बकर सिद्दीक हदीस पाक में आता है पीछे होने लगे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसल्ले पे इशारा किया कि मुसल्ले पे खड़े रहे, नमाज पढ़ाए आप। जब ये फरमाया ना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त मुसल्ला रसूल पर खड़े होकर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरे महबूब ने मुझे इतना तो हुक्म दिया ना, मेरे मुसल्ले में खड़े होकर नमाज पढ़ा। जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। बया हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक अकबर का, यह है हजरत अबू बकर सिद्दीक की अज़मत और शान। हजरत अबू बकर सिद्दीक वापस पीछे आ जाते हैं, पहली सफ में आ जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे तशरीफ ले जाते हैं और बकिया सारी नमाज इमामुल अंबिया पूरी फरमाते हैं।
हदीस बात में आता है, जब नमाज हो जाती है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि नमाज पढ़ाओ, तुम पीछे क्यों आए हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मोहब्बत भरा जवाब दिया, अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू कहाफा के बेटे की ये कैसे जुर्रत हो सकती है कि आप पीछे खड़े और वो आप आगे खड़ा हो जाए, वो आपके आगे खड़ा हो जाए, ये हमारी कैसे जुर्रत हो सकती है? तो ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपने मुसल्ले पे खड़ा किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है हजरत अबू बकर सिद्दीक को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर मुसल्ला रसूल पर खड़े हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्यों ना खड़े होते? खिदमत इतनी की है, इतनी खिदमत की है, इतनी खिदमत की है। जिस बात में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने सबके एहसानात का बदला चुका दिया सिवाय अबू बकर सिद्दीक। सुनिए, आप खुद हैरान होंगे कि कितनी खिदमत की है सरकार की। सरकार फरमा रहे हैं कि मैंने सबके एहसानात का बदला चुका दिया है सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। इसके एहसानात का बदला मेरा रब ही क़यामत वाले दिन अता फरमाएगा। और इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक के अंदर ये बात लिखी है। इमाम हाकिम कहते हैं कि अल्लाह पाक कैसे सारे एहसानात का बदला चुकाएगा। सुनिए जरा, इमाम हाकिम ने हदीस बात जिक्र की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक सारे नेक लोगों को जो ईमान की हालत में वफात पाएंगे, सबको एक जगह पर जमा फरमाएगा और अपना दीदार अता फरमा देगा। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां तो बड़ा रश होगा, बड़ा हुजूम हो जाएगा, देखने में बड़ी रुकावट होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, सूरज को देखने में भी भला कोई रुकावट होती है? सारी दुनिया मिलके सूरज को देखे तो क्या रुकावट है? वहां पर भी ऐसे होगा कि सारे नेक मोमिनीन एक जगह पर जमा होंगे, अल्लाह पाक सबको अपना दीदार अता फरमाएगा। फरमाया, जब सारे दीदार करके चले जाएंगे ना, फिर वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत सिद्दीक़ अकबर को तन्हा बुला लेगा। सारे पहले एक मर्तबा सबको अपना दीदार कराया, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह पाक इस अंदाज में ये शान अता फरमाएगा कि उनके बाद अकेले हजरत अबू बकर सिद्दीक होंगे, रब अपना दीदार अता फरमा देगा। ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती, मेरे भाइयों, ऐसी शानों वाली हस्ती है कि जिनके बारे में हजरत फारूक आजम जैसी हस्ती ये फरमाया करती थी कि अबू बकर, रात वाली और दिन वाली नेकी मुझे दे दो, मेरी सारी नेकियां ले लो। रात वाली नेकी जो रात गुजारी थी, जो सांप ने डंग मारा था, और वो सांप भी आशिक़ रसूल सांप था, 600 साल पहले वहां पर गार के अंदर आ गया था। 70 उसने सुराख किए थे गार के अंदर। किस लिए किए थे? उसको पता था कि एक सुराख बंद होगा, दूसरे से देख लूंगा, दूसरा बंद होगा, तीसरे से देख लूंगा। सांप ने 70 सुराख गार के अंदर किए थे, क्योंकि सांप को पता था कि मैं 70 सुराख तो कर रहा हूं, मैं अगरचे दीदार का तालिब हूं, तो उनके साथ एक उनका हिफाजत करने वाला आशिक़ रसूल भी होगा। तो सांप ने जो 600 साल पहले आ गया था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पता पूछकर वो पहले डेरा लगाकर गार में बैठा था कि यहां पर मेरा महबूब आएगा और मैं अपने महबूब का दीदार करूंगा। मेरे भाइयों, वो जो गार वाली नेकी थी ना, हजरत फारूक आज़म फरमाया करते थे, ऐ सिद्दीक, मुझे एक नेकी दे दो, मेरी जिंदगी की सारी नेकियां ले लो। ये शान है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी